बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम द पेशावर गग सर आज़े मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम की तास्ता हर कले वायु ग्रानों के तुनको प इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के हर काल द तालिब इल्मानो द मुख्तलिफ प्रोजेक्टों नुमाइशों कीगी और दगा प मुख्तलिफ़ जामियातों की कीगी नन मंगा द पेशावर यौ निजी यूनिवर्सिटी तरागली उदलता द यवी यूनिवर्सिटी न बल्कि द अतलस चिकम नूरी द पेशावर निजी यूनिवर्सिटियाँ दी दागे टूलो द तालिब इल्मानो दगा द प्रोजेक्टों यौ नुमाइश चिकम ने वगैरह जोड़ कर शेवे दे द मुख्तलिफ़ जामियातों तालिब इल्मान रागली दी आगी खपल चिकम प्रोजेक्टों दी आगी डिस्प्ले करी दी और चिकम आइडियाज़ दी आगा देवल सरा शेयर कीगी प्रोग्राम के बाद दगा चिकम तालिब इल्मानो कम दगा प्रोजेक्टों जोड़ करी दागे सर खबर तरीक़ों दगा कम प्रोजेक्टों दी जोड़ करी दी पदी मख की कारोशी कमर्शल शी सुमर दागी कास्ट के मेदेशी सुमर खल्को ता फ़ायदा रसीदलशी दागे अलावा चिकम तालिब इल्मान राजी आगी गुरी दलता आवागी दगा प्रोजेक्टों आगी पर रवान वक्त लपारा आगी सा आइडिया दखली नुजू और दगा प्रोजेक्टों चा जोड़ करी आगी और नोर चिकम विजिटर्स दी तालिब इल्मान दी दागे सरा खबरी को द मुख्तलिफ़ जामियात तालिब इल्मान चिकम दिन वगा दल तरागली दी और खपल चिकम प्रोजेक्ट्स दी आगी दलता डिस्प्ले करी दी और तालिब इल्म सर मौजूद दलक दागी सर खबर को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी ढेर मनना लग दी खपल प्रोजेक्ट हवाले सर तो वाई तस जोड़ करी दी सुमर मेहनत पागे शवे दे और दा मुंग यो प्रोजेक्ट ती अगा कास्टिंग दे कना दा मुंग कास्टिंग दे पर कुची मुंग कम खखमात शी अगा शी नो मुंग खिद पर क्राउन जोड़ो या ब्रिज जोड़ो या दस जोड़ो कना नो दा यो प्रोसीजर दे कि मुंग सर 8 स्टेप्स भी कना जी अवल स्टेप की मुंग दस यो अवल मुंग द पेशेंट इंप्रेशन वालू कना अगा की भी मुंगा मॉडल जोड़ को और बेदा कम टूथ मुंगा क्राउन जोड़ोली यह बने वैक्स पैटर्न जोड़ को कना अगा वैक्स पैटर्न बिया रिमूव को मुंगा नो अगा ची बिया अगा सर मुंग स्प्रू अटैच को अलता सा मुंग स्टेप्स दी कना नो स्प्रू अटैच को स्प्रू दी द पर अटैच को ची यो चैनल जोड़ शी अगा की बिया यो लार जोड़ शी अगा की बिया मुंग मेटल पोर को नो अगा पत्रू बिया अलता सी रिस्टोरेशन ब जोड़ीगी नो अगा न पास बिया मुंग कास्टिंग रिंग जोड़ को और अगा की बिया मुंगा जिप्सम बॉडी इन्वेस्टमेंट मटेरियल अगा की इन्वेस्ट को कना नोगा बे मुंगा अगेन पास ओवन की कीदू और ओवन की कीदू अगा वैक्स और स्प्रू मेल शी और यो स्पेस खाली जोड़ शी अगा की बे मुंगा दाऊ कुछ मेटल कम ब मुंग पर कऊ अगा वलता मेल्ट को और अगा की पूर को कना यो टेम्परेचर बने अगा मेल्ट को और दे की पूर को नोची अगा पूर शी अगा न बिया शेप ची संग मुंगा वैक्स पैटर्न अगिस्ते और स्प्रू अगा शेप तेरा उजी नो अगा न पास बिया मुंगा दा स्प्रू रिमूव को और मुंग सर बियो क्राउन दा से राशि अगा बतायार शी अगा मुंग तास चिकम खपल प्रोजेक्ट जोड़ कले पदी की दासी नवी सदी चियारा मख की नौ शवी ज़ाहिरी खबर है उसी से जुड़ी गुना आगा हम नवी दासी पस्ता से बदी की सदा सी खसूसियात दी चागा मख की चाने दी जोड़ करे पागे तास वस्त दा खपल एक्सपीरियंस जी सर दा दी की मुंग दा मटेरियल चिकम यूज करे दी अगा जिप्सम बॉन्डेड दे कना लका नोरम दा सिस्टा अगा फॉस्फेट बॉन्ड सिलिका बॉन्ड दी मुंग दे के दा कम नवे अगा दी दा मुंग पके जिप्सम बॉन्डेड अगा यूज करे दे अगा दी गोल्ड मुंग असल की दे अगा उची गोल्ड क्राउन जोड़ को कना लका गोल्ड हम खालिक यूज कई दे अगा के लगई नो मुंग दे की जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज करे दे दा पके अगा दे अगा टेम्परेचर दे वजह ची अगा दे सर कोलिश सही तास पदी चिकम प्रोजेक्ट दे पदी मनी मख की कार के दिलेशी मास लेवल बानी जी बिल्कुल के दिलेशी लका रिसर्च को हर टाइम दा सीखीगी है चीज़ों बानी नवी नवी इन्वेस्टमेंट कीगी लका दा खुम डायरेक्ट ने दिशवे दी बानी मखकीम दा सीरा रवान दे और मखकीम हम नूरम पे कीगी कोलिश दा इम्प्रूव के देशी तास खपल सही इरादा ला रही ची पदी मनी मख की कार हो गई जी बिल्कुल लका कार को कोल पकार दे और रिसर्च कोल पकार दे दा से मुंग गश्त चे ओ को दे बानी रिसर्च नो रहो यो बस स्टूडेंट रास रहो मौजूद दागी हम खपल यो प्रोजेक्ट जोड़ करे दागी दे प्रोजेक्ट पावली सरबा वसर खबरी को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम डियर मेहरबानी तास लग खपल प्रोजेक्ट हवाले सर हुआ है सम तास जोड़ करी दी सुमरा मेहनत हम भी करे मेहनत खो मुंगा पे ढेर ज़्यादा कर दे और मुंगा टॉपिक ते ब्रोक्सिज्म और ब्रोक्सिज्म से तो मुंगा च दशपे टाइम के प्राते यू और उदयू नो पेशेंट तक नहीं पता खागी गाखु नकर चाहिए लगे दा ये वजह से दागी गाखु न के ना बल्कि बंदा व सर प्रूत या गता आवाज़ वर्जी नागा और तीच तक गाखु नकर चाहिए लगे दे दा यो मेडिकल टर्म दे ता ब्रोक्सिज्म वही सही शो दे दा पारा दे मुख्तलिफ कॉजेज दी मतलब कि च दशपे टाइम के मुंगा वायु न खपस च राशि बंदा मांदे दागी वजह से की च चाता ढेर ज़्यादा टेंशन अखली अगी तक की दा ढेर ज़्यादा नो ददी द पारा तासु डॉक्टर ला चिलाड़ छे नगी तासु ला माउथ गार्ड दर कई उस माउथ गार्ड से चल से शेरे दा यो कवर शांति वी दा कवर तासु खपल गाखुन त उला गवे बरने जामिता च तासु बरने जामिता उला गवे नो ब्यास तासु च गाखुन क्रचवे नो तासु गाखुन न खराबीगी जगे च तासु च गाखुन क्रचवे लगे नो आगे वजह सर गाखुन अक्सर माछी
صحیح شو، نو بیا یې نه پس هغه ریپیر ګران شي. صحیح شو، ځکه چې تاسو خپل نیچرل کم غاښونه وي هغې خو ډېر زیات ښه وي، خو چې تاسو ریپیر کوئ لګیا هغه خو دومره الټرنیټیو تاسو له به سترینث درکوي، خو هغه هومره ښه نه وي چې څومره ستاسو نیچرل خپل غاښونه وي. د دې لپاره تاسو ماوت ګارډ یوز کوئ، هغه تاسو له دا کور درکړي، بیا هغې نه پس تاسو له مختلف پروجیکټ هم دغه کور باندې دی. او جی ایکچولی زموږ پروجیکټ چې دی هغه پریونشن اف بروکسزم دی. نو پریونشن اف د بروکسزم کې ټولو نه مین فیکټر چې راځي هغه موږ سره هغه دی ماوت ګارډ دی. هغه سره کنټریبیوټینګ فیکټرز دي. فار ایگزامپل موږ هغې له موږ ماوت ګارډ سره موږ ورله مثلا ریلیکسنټ ورکړو، ځکه چې هغې ډېر زیات غاښونه کلکه جامه نیولي وي، نو هغې سره د هغې غاښونو کې درد کېږي. نو هغې دپاره موږ مثلا ریلیکسنټس ورکوو، موږ مختلف ورته میډیټیشنز ووایو، یوګاز وغیره ورته ووایو چې تاسو به څنګه کوئ، څنګه به تاسو خپل سټرس مینیج کوئ. صحیح شو، دا هر څه ورته ووایو. او موږ ورته وایو چې تاسو به چوینګم نه یوز کوئ، ځکه چې تاسو چې چوینګم یوز کوئ نو ستاسو په مسلز باندې نور زور پروزي، نو هغې سره هغه زیاتېږي. دغه فیکټرز موږ ایکسپلین کړو. تاسو کپسه خبره وکړه، دا هم یو د ډیرو خلکو مسله وي، دغه هم د دې ستاسو د پروجیکټ صحیح حصه شته؟ او جی خپسې وجې سره اکثر کېږي دا هر څه. هغې تاسو مخنیوي لپاره پیشنټ تاسو وایي، بلکې عام خلکو تاسو وایي چې د هغې مخنیوی څنګه کېدی؟ پاړخ باندې اوده کېږي، سټریټ دی نه اوده کېږي. او سیټ سټریټ مطلب د دې علاج ډېر سمپل دی. او جی سمپل دی، خو چا کې کوورسن شي نو بیا ډاکټرز پیشنټ ټو پیشنټ ویری کېږي که نه، خو زیات ضروري دی چې تاسو په اړخ باندې اوده کېږي، سټریټ بیخي مو اوده کېږي. تاسو دا پروجیکټ چې کوم دی نو دا په دې مخکې کار شوی و که لومبی ځل تاسو په دې دا کار خو به شوی دی، خو موږ ایکچولی اویرنس پھیلاو لګیا یو د بروکسزم په باره کې چې دا ډېر زیات کامن شی دی. موږ وایو چې پیشنټس ته عام خلکو ته پته لګي، اکثر خلک ډاکټرز دپاره نشي تللی، اکثر خلک ایجوکیټډ نه دي. نو موږ وایو چې هغې ته اویرنس ملو شي، هغې ته پته وي د مخکې نه چې دا داسې چل دی، او هغې ته پته وي او هغې ډاکټرز له لاړ شي او مختلف د دې ټریټمنټ وکړي. کو ډاکټرز له هم نشي تللی، کم از کم خپل داسې میتھډز وي، مطلب سټرس مینجمنټ موږ یوګاز وغیره ووایو، کم از کم هغې ته دا هر څه خو پته وي، نو لږ شانتې کنټریبیوټینګ فیکټر به کم شي. چونکې خبرې د غاښونو په حوالې سره روانې نو لږ به زه ستاسو نه یو بل تپوس هم وکړم. غاښونه چې کوم دي نو زمونږ د کلو خلک په خاص توګه باندې اویرنس نشته، هغه معمولي غوندې درد پرې راځي نو هلته په یو دغه وي، هغه اتایان چې ورته وایي، هغه وي ورځي و امبور ورته نیسي او بس لرې کوي. څومره غاښ څومره اهم دی، او غاښ لرې کول مکمل ویستل دا په کوم صورت کې تاسو به ایز ا پروفیشنل یا ایز ا ډاکټر ماهر چې کوم دی تاسو به دا سجیسټ کوئ په کوم صورت؟ انتهایی اخیرنی سټیج کې چې کله بیخي غاښ د دې قابل نه وي چې هغه ریسټور کېدی شي. ځکه چې موږ وایو که نه چې غاښ هغې ټایم پورې به تاسو ټریټ کوئ، مطلب د خپل نیچرل ټوت به هغې ټایم پورې غاښ په خولې کې ساتئ، هغې ټایم پورې چې کم ټایم پورې د دې وایبیلیټي وي. ایون کې هغې سینسیټیویټي موږ اکثر وایو که نه رګ هم ترې کټ کو، هغه هم چې وشي هغې نه باوجود موږ غاښ ساتو. اخرنی داسې سټیج چې بس انیمل مطلب برنی غاښ چې تاسو ته ښکار لګي هغه مات شي، نو بس بیا موږ اخرنی ووایو چې دا غاښ وباسئ، هغې اړو فنکشن پاتې نه شي، بس هغه ټایم موږ بس ماینر شیونو کې به موږ نه وباسو هېڅ چرم نه. تاسو چې پروفیشنل ډاکټر له لاړ شي هغه به تاسو له ریسټوریشن کوي، تاسو له به څه نه څه الټرنیټیو راوباسي چې ستاسو غاښ ستاسو خولې کې پاتې شي. داسې نه ده چې تاسو به غاښ ډایرکټ وباسئ، د غاښ به بیخي اخرنی سټیج کې وباسئ. او د دغه غاښونو په حوالې سره تاسو خلکو ته سجیسټ کوئ د هغې د خاص توګه د حفاظت په حوالې سره، د صفایي په حوالې سره، هغې څه بجې پراپر برشنګ ډېر زیات امپورټنټ دی. کو برشنګ نشي کولی مسواک ډېر زیات ښه دی. دا خو زموږ خپل سنت هم دی چې تاسو مسواک یوز کوئ. مسواک کې زموږ سټډیز وایي چې هغې کې داسې شی نه وي، مطلب هغې نه موږ اکثر ایکسټراکټ کوو داسې مټیریل، داسې سبسټانسز موږ ته ایکسټراکټ کوو چې هغه په ټوت پیسټس کې اچول کېږي، په ماوت واشز کې اچول کېږي. نو ضروري چې تاسو مسواک کوئ، کو مسواک نه کوئ نو هغې برشنګ ډېر زیات کوئ، ټوایس ا ډے ضروري ده. یو سهار ټایم کې یو د شپې د اوده کېدو نه مخکې به تاسو برشنګ کوئ، او ماوت واشز ریکمنډډ کېږي. بیا چې تاسو هایر لیول باندې ځئ ډاکټر له تاسو ځئ نو هغې تاسو له فلورایډ وارنشز وغیره یوز کړي. دا مختلف میتھډز دي. ډېرې یخې اوبه د غاښونو لپاره خطرناکې خو نه دي؟ غاښونه یخې اوبه خطرناکې دي، مطلب نیم ټنډه ګرم چې ورته وایي هغسې چې تاسو استعمال کړئ نو بس ښه دی. ځکه چې اکثر یخو اوبو نه یا ډېر ګرم یخ نه خلکو ته سینسیټیویټي هم کېږي، پلپ اریټیټ کېږي. نو ضروري نه چې تاسو هغه کوئ، بس نرمې سمې اوبه استعمالوئ. یو بل سټال باندې موجود یو، دلته هم څه طالب علمان دي، هغې خپل پروجیکټ جوړ کړی دی، هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ ښه خیر. مهرباني دا راته لږ ووایي د خپل ستاسو چې کوم پروجیکټ دی د دې حوالې سره دا څه دی، څومره محنت هم پرې کړی، کاسټ پرې څومره؟ جی دا مونږ جوړ کړی دی ایګریکلچر پرپز ډرون دی. دا مونږ سپرینګ دپاره استعمالوو. پر دې نه علاوه چې کوم دی مونږ کیمرا پکې فټ کړی، دا مونږ سرویلنس دپاره استعمالو شو. لکه مونږ کتی شو نو
دغه فارمر چې کم دي نو هغوی په هغه لکه خپل فصل کې چې کم دی نو سپری کوي ټول ورځ په دې انور کې ولاړي نو هغې دپاره موږ یو داسې ډرون جوړ کړو که نه چې هغه چې کم دی نو لکه فصل به فارمر چې کم دی خپل لکه کسان چې دی خپل ځي کې به ولاړي او هغه به دغه ډرون اپریټ کوي او مختلف فصل چې کم دی نو هغه سره سپری کوي او د دې په دې چې مونږ لکه کاسټ راغلی دی او 2,80,000 پورې دا زمونږ په دې کاسټ راغلی دی او بل چې کم دا مارکیټ کې چې کم ډرونز اویلیبل دي لکه دا خو مونږ خپله جوړ کړی او ډرون مارکیټ کې چې کم دغه سپیسیفیکیشن سره چې کم مونږ سره ډرون اویلیبل دي هغه چې کم دی نو مونږ سره 5 لکس پورې ملاویږي نو زمونږ مین اوبجیکټیو دا و چې مونږ داسې شی جوړ کړو لکه داسې ډرون جوړ کړو چې مونږ سره لو کاسټ هم وي او لکه کسانان ایزیلی یوز کولی بیټري په تھرو باندې کی اپریټ کی جی بالکل دې کې لاندې مونږ لګولې دی لکه یو لیتیم بیټري مونږ لګولې دی هغه چې کم دی نو دا ټول ډرون چې کم دی هغه اپریټ کوي دا موټرز پکې لګېدل ټول هر څه پکې رن کوي جی یو ټایم چې دا بیټري چارج شي چارجیبل دا څومره ټایم کې بیا دا چارج دا په ډیپینډ کوي دا په دې لوډ باندې ډیپینډ کوي خو دې کې چې کوم مونږ لوډ لکه اوس ټینک دی لاندې ټینک لګېدلی نو دا مونږ د 2.5 kg ټینک استعمال کړی لکه 2.5 kg 2.5 لیټرز پورې لکه دې کې مونږ پیسټیسایډز میکسیمم څومره د دې کیپیسټي د تاسو په دې کې دا کیری کولی شي سر لکه میکسیمم کیپیسټي چې کم دی نو دا مونږ سره 4 kg پورې دی لکه خو هغې سره چې څومره کیپیسټي سي واقع عمره فلایټ ټایم دا کمیږي نو مونږ کم دی نارمل 2.5 kg پورې دا سایز لکه کیپیسټي دا ساتلی دی نو دا مونږ سره 2.5 kg کې چې کم دی دا مونږ سره 15 منټس پورې لکه کار کوي مونږ سره ایکسپریمنټ هم کړي دي او جی بالکل پم کړی دی دا هلته خپل یونیورسټي شاته پټي و هغه کې مونږ کړی او دا چې کم دی لکه دا خپل رینج چې کم دی هغه 2 کیلومتر پورې رینج دی خو لکه مونږ سیفټي دپاره چې کم دی نو دا لکه دې کې داسې پروګرامینګ مونږ کړی دی چې هغه 1 کیلومتر پورې چې کم دی دا مونږ لاک کړی دی لکه مثال کې طور اوس د ټرانسمیټر دی نو دا د ریسیور نه چې کم دی ډسکنیکټ شو مثال کې طور لکه دې کې بیټري صحیح شو راغو یا بس صحیح شو راغو نو دا اتوماتیکلی بیا چې کم ځي نه دا مونږ لوزولی دی اک ځي ته به دا خپله واپس راشي پاس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو دلته د مختلفو جامعاتو ترمنځ چې کوم د طالب علمان دي د هغې پروجیکټونه مختلف جوړوي د هغې مقابله د هغې راجوړه کړې شوې ده څه ویزیټر راغلي طالب علمان راغلي دي د مختلفو جامعاتو نه د هغې سره هم خبرې کوو چې کوم پروجیکټونه دي هغې وکتل څه پکې زیات څه شیزونه داسې دي چې هغه په هغې باندې مخکې کار کیدی شي د هغې څه خوښ شو د هغې یو سټوډنټ راسره ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډېره مننه دا راته لږ ووایئ چې تاسو راغلی وم کتل مختلف پروجیکټونه لګېدلي دي څه به وایئ څه داسې په دې کوم څیز دی تاسو چې ووایئ چې یاره په دې باندې مخکې کار کیدی شي او دا زموږ دپاره یوزفل ثابت دی بالکل جی دا سونه چې پروجیکټ دی په دې کې خدا خو پروجیکټ ایگزیبیشن کمپټیشن دی په دې کې فرست اف آل دا کیدای شي چې مختلف یونیورسيټیز چې کوم سټوډنټس دي دا غو یو ایکسچینج اف آیډیاز وشي چې دا غو څه پرسپشن دی یا الته سلیول سټډیز روان دي دلته سلیول سټډیز روان دي او پای کې چې بیا سونه دا فائنل ایئر پروجیکټ دی دا کمرشلی بیا روسته ډیولپ کیدای شي لکه پای کې زموږ سره په الکتریک په سافټویر فیلډ کې دي هغه روسته چې دینو په ټیکنالوژي کې چې دینو کمرشلی هغه پروډوس کیدای شي یا چې دلته د میکانیکل یا د هیلث ریلیټډ کوم پروجیکټ دی نو هغه روسته کمرشلی د کیدای شي او د هیلث ریلیټډ چې کوم لکه دلته ریسرچ شوی دی او هغه باندې روسته کار کیدای شي چې یاره ډیزیز پریونشن پای باندې کیدای شي دغه لپاره سره کنټرول پروګرام کیدای شي او مین په دې کې چې کوم اسپیکټ دی نو هغه دا دی چې یو ایکسچینج اف آیډیاز وشي د ملټیپل یونیورسيټیز ملټیپل پروجیکټس او ملټیپل مایندز راغلي نو هغه نه یو ښه پروډکشن وشي یو ښه پروډکټیو آیډیا جنریټ شي یو بل طالب علم راسره موجود دی راغلی دي دغه چې کوم نمایش جوړ شوی دی دغه مقابلې دي د پروجیکټونو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی برادر تاسو راغلی وي د پروجیکټ ایگزیبیشن بیا چې کوم کمپټیشن دی سم وکتل مختلف پروجیکټونه جوړ شوي سر جی دی کې مونږ مختلف پروجیکټ یو ګټلی دی کې مونږ سره ټیکسټایل ولسته دی مونږ سره د سیول فیلډ ول دی مونږ سره او الکتریکل دی میکانیکل دی مختلف پروجیکټ مونږ وکتل یو کې مختلف مونږ ټیکنیک وکتل مطلب څه په باره کې جوړ شوي دي څه دي او څه نه دي نو کوم پروجیکټ تاسو وکتو چې یاره تاسو وایئ چې یاره دا ډېر ښه پروجیکټ و او په هغې باندې مخکې کار کیدی देखिए موږ سره د سیول فیلډ کې مطابق څه کوم وکاندې کې واټر ټریټمنټ په باره کې ولکه مطلب واټر څه کوم دي څنګه په طریقې سره موږ سپکو هغه باندې به څومره خرچه راځي او دې کې لیکل مختلف قسم کې مطلب مختلف علاقې دي هغوی مختلف ډیزیز دی واټر ولا هغه د صفای دپاره مطلب دی کې لا عمل مراولو چې مطلب د کم کاست باندې موږ زیات د کومره خل علاقې دپاره موږ مطلب اوبه صفا کوورته او دا سره مختلف نور بل یو ډینټل والا چې کوم هغه پروجیکټ کوم هغه ډېر زبردست یو فیمیل سټوډنټ راسره موجود ده هغې سره هم خبرې کوو السلام علیکم
वालेकुम अस्सलाम। تاسو راغلي وای دلته مو کتل مختلف پروجیکټونه جوړ شوي دي क्या कहना चाहेंगे 10 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, उन्होंने अपने एग्जीबिशन की है और हर यूनिवर्सिटी से जो है वो 10 जो हैं वो एग्जीबिशन हुई है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे एग्जीबिशन पसंद आई है वो ये व्हील चेयर है। ये इस व्हील चेयर का मतलब एक अच्छी खूबी ये है कि ये मतलब हम जैसे थिंक करते हैं तो ये वैसे ही काम करती है। हम थिंक करेंगे कि आगे जा रही है तो ये आगे जाएगी। دارت لګوي دا مختلف مقابلې دي پروجیکټونو په حواله سره پروجیکټونه جوړ کړي شوي دي تاسو وکتل راغلي ان شاء الله سرحد یونیورسيټي کې چې کوم د نن ایگزیبیشن دی پروجیکټ په دې کې مختلف یونیورسيټو تقریبا 9 to 10 یونیورسيټو حصہ غسته ده او په دې کې موږ سره چې کوم دی مختلف قسمه پروجیکټ راغلي دي هغه د میډیکل حواله سره ټیکسټایل حواله سره او سیول انجینیرینګ الکتریک انجینیر کافي کسانو چې کوم دی دا حصہ غسته ده او پکې راغلي دي اور باقی چې کوم د تاسو کتلی پکې د کې 10 یو راغلی چې مطلب چې کوم سکورپیون دی زموږ سره لړم دا غي ته کور ور چې هغه په کور کې څنګه رهایش کوي د ټول نه پروجیکټ زموږ هغه کې دا خو شونه چې مطلب داغه چې مطلب رهایش ځای چې کوم دی هغه مونږ ته نو معلوم نه مونږ هغه مو کته چې مطلب هغه څنګه پاسي هغه ګیسټ هاوس چرته دی هغه مکمل سیستم پکې وي او ټول نه پروجیکټ سره داو یو بل سټوډنټ را سره موجود دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني دارت لګوي تاسو را لوم کتل مختلف پروجیکټونه لګیدلي دي سم وکتل سم به خو جی بالکل دلته کې مختلف پروجیکټ په اړه کې موږ او کتل زموږ پکې چې کوم د سرحد یونیورسيټي پروجیکټ ته زموږ پکې ډیر زیات خو شو بالکل هغه ډیر زیات مهنت کړې ډیر کوشش کړې باقي یونیورسيټي نوم ډیر زیات کړې خو زموږ پکې کم چې کوم د سرحد یونیورسيټي والا ډیر زیات کوم یو پروجیکټ حساب دی باقي څه مطلب هغه کې ډیر زیات داسې شو کنه چې موږ ته پکې ډیر سملاو شو موږ ډیر زیات خو شو د دې وجې نه موږ صحیح ورال دی ایگزیبیشن په حواله سره وایي بالکل دلته کې موږ مختلف پروجیکټ دي نه موږ مختلف هر یو قسم کې شي موږ ته حواله شو مطلب موږ ته ذهن ترال موږ او کته زموږ ډیر زیات خو شو د مختلف یونیورسيټیز نه چونکه پروجیکټس چې کوم دی هغه سټوډنټ یو بل سره دا کوي دا د یو بل سره د آیډیا ایکسچینج کول لپاره څومره مهم دی دا बहुत ज़्यादा मतलब ډیر زیات مهم دی زموږ ډیر زیات خو شو یو بل پروجیکټ یو بل او کتل زموږ ډیر زیات مهم دی او مطلب ډیر ښه موږ ته ولګي دا یو بل سټایل کې موجود یو بل پروجیکټ طالب علمان جوړ کړی دا سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سر ډیر مهرباني له خپل پروجیکټ په حواله سره وایي دي څه خاص وجه خجی تاسو ډیر مننه چې مالم ټیم راکو چې تاسو خپل پروجیکټ باره کې ویم او زموږ د پروجیکټ حواله سره به دوی ما چې پهله به دوی چې دا موږ د موډیفای کړی دی یونیورسيټي کې دا موږ ته ملو شو هغه طرف نه ته ملو شو د چې کوم دی پهله هند ګیسچر سره دا زیاتره خلکو چې کوم دی یو انسان استعمالي نو هغه لاسونی هغه د عام ویلچر استعمالول شي دا غي علاج راوته خو داسې انسان داسې علاج نور راوته چې هغه ټول باډي چې کوم دی کار نه کې صرف برین کار کوي मतलब स्पाइनल कार्ड هغه ډیمیج نو هغه سره سکول پکار دي نو هغه موږ دا سوچو کو زموږ پروجیکټ مو بس موږ ډیر مهنت په وکړو او بس میډیکل پوینټ اف ویو موږ سره انډستری چې کوم د غړي رپاتې کړي او درسلو پروجیکټ موږ جوړ کړی دي نو دا بیا موږ د سکارو کو چې دی کې د دې برین سیګنل چې کوم دی په هر انسان چې کوم دی داغه په برین کې چې کوم دی الفا بیٹا ګیما ټیټا ډلټا ویوز دي د مختلف ویوز چې کوم دی کې دوه ویوز موږ راغشي ډلټا او بیٹا ویوز موږ راغشي داغه په تر باندې موږ ډیزاین کړی دی ټایم موږ زیات غشته دي او ټایم زیات لګولې ده خو دا چې بس خوده به کامیاب کو یو زموږ بل ګروپ ممبر دی هغه را سره او زموږ سپروایزر چې کوم دی انجینیر مبشر چې کوم دی هغه ډیر مهنت موږ سره نو بس دا چې کوم روغ کس هم ولګي هغه 400 کم دا ولګي او هغه په ذهن کې څه دغه راشي چې ته رائټ دی موږ پنځه کوډ چې کوم دی پنځه موږ دغه کړی دي کنه ډایرکشن ته موږ ویلي فارورډ بیکورډ لیفت رائټ او سټاپ کو چرته انسان غواړي چې زه فارورډ زما او تھینکینګ وکړو سوچو کی نو دی فارورډ رواني هغه وږي چې بیکورډ زما نه بیکورډ رواني کوي چې لیفت لیفت وځي رائټ رائټ وځي دا چې لیفت رائټ ټول به موومېنټ کې کوئی سټاپ ودرېږم با موږ زیات د فیس کړو د مطلب موږ ډېر وکتل کنه موږ چې کله ویلچر باندې کار چالو کړو پیپر ان ډیفرنس وکته خو موږ ډېر ویډیوز په وکته نو خلک ډېر مسله و پاکستان خو ډېر زیات مطلب پیرالایز پرسن دي کنه نو موږ دا سوچو کو د شیز ولې نه جوړو چې هغه خپل لاس نه صرف سوچ کار کوي او نو هغه انسان سوچو کې چې زه فارورډ زم دی فارورډ لاړ شي په دې ایکسپیرینس ایکسپریمنت پښوی څومره پکړي
یاره په دې باندې چې کوم دی فرست چې کوم دی موږ د سٹارټ واغشتو نو تقریبا ایکسپریمنت حواله سره ورته چې موږ په پیله لاس ډیر زیات شوی دی تقریبا 150 160 لیک چې کوم دی موږ راغلي دي ایکسپنسز نه یادوم زه تجربات یادوم تاسو په دې باندې مطلب عام مختلف خلک په دې باندې نه کولی شي تاسو په تجربات کړي بالکل او کړیم دي او اخراجات به څومره راغلي اخراجات پر راغلي تقریبا 1,60,000 روپے پر راغلي دي اوس په زیات راغلي سٹارټینګ کې په یو ویل چیر باندې موږ نو درې ډیزاین کې باغې باندې 98,000 راغلي دي دا اوس په کوم په یو ماس لیول باندې موږ وغواړو یا تاسو وغواړئ چې دا موږ جوړ کړي څوک نو په څه کمپنیز وغیرہ تاسو سره چې چا دغه کړی دی او کېدای شي ممکنه ده او کاسټ یې به څومره کمې دی یاره سر د دې کاسټ په لکم راغلو کاس خبره تاسو کا چې 140 150 160 مطلب دا پر راغلي دي 1,60,000 1,50,000 1,40,000 دی کې راوند اباوت دا راغلي دي خو مونږه یو انډستری مونږ ته وایي چې دا مونږه مطلب جوړول غواړو یا مونږ سره دغه فیسیلیټیز موږ راکې چې دا ته جوړ کا نو هغه د پر بیا مختلف فند پکار دي کنه نو موږ بیا هغه باندې اسټیمیټ کړی دی راوند اباوت تقریبا خو پاکستان له سره مونږ کړو وګان چې پاکستان له تقریبا 26-25 کروڑ روپیا راځي نو دا به فندینګ کې موږ کې هغه ودا کار کیږي اول خبردار چې دا به زه بیا اټو فټ جوړوم دغه خدا ټول اوپن دی موږ پروجیکټ وکنه خو په دې باندې موږ مکمل سوچ کړی موږ میټینګ مکمل کړی دی موږ یونیورسيټي کې R&D لیب دنوای کې موږ په دې میټینګ کوم مختلف اوس په کار روان دي کنه نو موږ ګورو کوشش کوو چې دا نورم دغه کو سمارټ کو بل خبردار چې تاسو پهله کاس په دې چې کوم دی دا تاسو مو ویلي 1,50,000 1,60,000 خو سیکنډ مابل جوړ کو از ډرایویز لپاره باقی باندې خرچه راغلی دا 98,000 روپے अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी नौशहरा से आया हूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है एक यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल वो हमने इसलिए बनाया है कि जैसे आप देख सकते हैं आजकल यूनिवर्सिटी में सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं एडमिशन के लिए वो आप लोग पहले मैनुअल काम सारा करते हैं स्टूडेंट आता है वो अपना सारा पेपर वर्क करता है तो इससे क्या होता है कि आपका सारा पेपर वर्क एलिमिनेट हो जाता है दूसरा ये कि आपकी फ़ाइल हैंडलिंग जो एडमिन यूनिवर्सिटी की साइड पर होती है कि आपके बड़े बड़े पहाड़ लगे होते हैं एडमिशन एप्लीकेशंस के वो इससे ख़त्म हो जाते हैं तीसरा इसका ये कि आपके जो स्टूडेंट के एफर्ट्स होते हैं कि बार बार यूनिवर्सिटी आना कोई गलती होगी फिर उसको बुलाना वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती हैं इसमें आपको जो स्टूडेंट है वो जब अपने घर से जो है बैठ के एप्लीकेशन यहाँ से फिल कर सकता है अपने जितना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके बाद यहीं से ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करे तो वो भी इससे कर सकती है उसके बाद जो तीसरा हमारे पास बहुत अच्छा फीचर है वो है मेरिट लिस्ट ऑटोमेशन का ये है कि आप जैसे यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट बनाती है तो वो एक बंदा बैठ के बनाता है कि उसमें कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे कौन से नहीं आएंगे वो सारे हर एक बंदे का रिकॉर्ड चेक करती है इसमें ऐसा है कि आप जो एडमिन हैं वो एक रूल सेट कर देगा कि इस बंदे के इस डिग्री में इतने मार्क्स हों तो इसको सेलेक्ट कर लो तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक वो पूरी लिस्ट एक ही बार में जनरेट कर लेगा नेक्स्ट बहुत अच्छा फीचर ये है कि स्कॉलरशिप इसमें जैसी मेरिट लिस्ट का रूल है इस तरह स्कॉलरशिप्स का रूल भी है वो ऑटोमेटिक जो स्टूडेंट है उसकी चालान में वो ऐड हो जाएगा तो उसकी फ़ी रिडक्शन हो जाएगी तीसरा जो इसके बाद न्यू बहुत अच्छा ऑप्शन हमने डाला है वो है कि फॉर एग्जांपल कोई नीडी स्टूडेंट आता है हमारे पास या कोई पे नहीं कर सकता उसकी कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो यहाँ से एप्लीकेशन उसमें पोर्टल में डालेगा तो वो एडमिन वहाँ से रिव्यू करके उसको अपनी मर्ज़ी का डिस्काउंट वगैरह दे सकता है د مینه پس پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د مختلفو جامعاتو نه طالب علمان راغلي دي هغوی دلته خپل چې کوم پروجیکټونه دي هغه ډسپلی کړي دي د مختلفو جامعاتو طالب علمان راځي هغه چې کوم د هغوی پروجیکټونه دي هغوی ګوري او د هغوی چې کوم آیډیاز دي یو بل سره هغه ډسکس کېږي موږ دا وخت په یو بل سټایل کې موجود یو سټوډنټ را سره بله هم موجود دی د هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम خپل تعارف مو کې بیا تاسو کوم پروجیکټ دی حواله سره ته وایي जी ज़मान मेमूना हसन दे और डिपार्टमेंट फ्रॉम टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट यम और दा जमा तासु नन गोरे नन तक एग्जीबिशन प्रोजेक्ट ते और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दल तक पार्टिसिपेशन करे दे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ना और दस चिकम दे एग्जीबिशंस पकार दे दिसरा स्टूडेंट्स द एप्रिसिएशन मिलावी की डेढ़ ज़्यादा और सेकंड दादा चीज़ जब अखपल वर्क बारे की तक एक्सप्लेन का माँ दल तक चीज़ माँ अखपल फाइनल प्रोजेक्ट्स चिकम दी माँ अखपल डिज़ाइन चिकम दे आगा पर इंटीरियर के रावस्ते दे माँ चिकम इंस्पिरेशन दे आगा माँ द तुर्की यो मस्जिद दे आगे ना माँ गस्ते दे अलता यो आर्टिस्ट ते नो आगे
30 ایئرز نه هغه مطلب الته کې ورک کړی دی په موس کې نو هغه چې کم دی ترکش اټومن موس آرټ چې کم دی ډیفرنٹ ایراز تیر شوي دي ډیفرنٹ سدیز کې ټایم ټو ټایم هغه چینجز راغلي دي خو دې آرټسټ چې کم دی سټل مطلب 30 ایئرز پورې په دې موس کې ورک کړی دی په برشز تھرو په میلیمیټر برشز تھرو په پینټینګز کې خپل کریشن راوسته دی الته نه ما انسپریشن واغسته بټ کریشن زما خپل دی خپل ټیکنیکس خپل ډیزاین ټوټلی ما خپل چینج کړی دی ډیزاین مې سټډي کړل سیکنډ ما ویل چې زمونږ چې کم یوت دی زمونږ چې کم فیملیز وي زمونږ چې کم آفس ورکرز وي یا چې څوم ریسټورنټ کې نه زیاتره دا ټرند چې کم دی د انټیریئر دی زیاتره هغه چې دی لایک کوي خلک نو دې کې بیا ما دا ډیسایډ کړو چې زه به دا خپل ډیزاین په انټیریئر کې راولم یو پکسل کې به راولم او تھریډز کې راولم زما چې کم ټاپک دی هغه پکسل اینڈ تھریډز بریډینګ سینچریز وذ د ترکش اټومن موسک آرټ دی ټیک شو نو دا ما په ډیجیټل کې راوستو او په تھریډز کې ما راوستو تھریډز مین چې کم دا ماشین ایمبرایډریز دي دلته کې تاسو ګورئ شاته کټنز تاسو ګورئ دلته کې ما ډیجیټل ډیزاین کنورټ کړو دا چې دی پراپر انډسټری کې پرنټ شوی دی راغلی دی لاهور کې دا زموږ خپل ډیزاین دي تاسو ګورئ زموږ چې کم تیم دی کافي کارنر دی سات کې چې کم دی لانګ میرر دی نو دا کافي کارنر چې کم دی چې بهر نه کستړی راشي آفس نه راشي یا گھر میں تک کہیں سے بھی آئیں تو وہ مطلب ریلیکسیشن فیل کرنے کے لیے زیادہ تر کافی کارنر جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے پسند کیے جاتے ہیں تو میں مخکې بیا څه ارادې لرئ تاسو مخکې زما مخکې چې کم دا فیوچر دغه دی چې زه مخکې په انټیریئر باندې ورک وکړم اور مونږ چې کم د خپل د ټاپ ورلد اسلامیک چې کم موټیوز دي دا مونږ خپل په ډیزاینز کې راوستې شو په انټیریئر کې په ډریس کې چې زمونږ دا چې کم کلچر د اسلامیک هسټري هغه مټاودول نه بچ شي هغه مونږ قایم ساتو اگر مخکې پورې یو بل سټال کې موجود ما یو طالب علم دی هغه هم خپل پروجیکټ جوړ کړی دا سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني لګا تر خپل پروجیکټ په حواله سره وایي تاسو څه پروجیکټ دی سر زمونږ پروجیکټ مین دا دی چې مونږ چې کم دا لیبارټری انویسټیګیشن کړی چې مونږ سره کم دا یوز کیږي ویسټ نایټرایل ربر ویسټ نایټرایل ربر مطلب چې کم گلوز مونږ سره یوز کیږي ان ډاکټرز چې کم یوز کوي او هغه کې ډیفیکټ راشي نو هغه نه یوز کوي نو هغه سره ویسټ شي هغه ویسټ مونږ په بیچومن کې یوز کو په روډ چې کم روډ مونږ جوړو وای چې کم بیچومن یوز کیږي نو هغه کې مونږ هغه ریپلیس کو مونږ یو کې سټډي په دې باندې یو کپل مو ټیسټونه کړ مختلف ټیسټونه دا چې کم دی د دې ټیسټونو په هغه په مطابق مونږ بیا دا وکړو چې 86% چې مونږ سټي هم دا یوز کو ایز ا پرسنټیج په هغه کې دا مونږ سره هایلی افیکټیو جوړیږي په روډ چې کم دی هغه کې دا لوډ ریزिस्टेंस هم شو کوي او هغه یوز کوي او بیا په کوست لحاظ سره چې مونږ وایو نو په یو روډ کې مونږ یو کې سټډي کنډکټ کا هغه کې دا چې مونږ سره په 1 کیلومتر روډ کې 13 ټنز مونږ سره صرف بیچومن یوز کیږي هغه 13 ټنز کې مونږ 4 ټنز چې کم دی مونږ دا ریپلیس کولی شو ویسټ نایټرایل ربر سره نو ایز ا کوست چې تاسو وګورئ تاسو 4 ټنز بیچومن تاسو کوست افیکټ هغه شو او هغه په ځای ویسټ یوز شو نو انوایرنمنټل لحاظ سره زموږ چې کم دی هغه ویسټ یو حساب سره ریسایکل شو او یوز شو مونږ سره نو دا مونږ سره یو کوست افیکټیو هم دی او روډ هم دی سره خکېږي پاکستان کې روډونه زیاتر باران او د لاسه چې کم دی ډېر خرابېږي نو دې سره هغه باران سره بیا دا افیکټ کوي نه ولې چې دا واټر ریزिस्टेंस وي هغه گلوز چې کم دی هغه واټر ریزिस्टेंस دي دا موږ چاپ کړي دي او د کې مکس کړي دي او یوز کړي دي په دې لحاظ سره نو موږ سره مختلف فیکټرز په هغه باندې کېږي که خیال تاسو کړي که لیول باندې دې باندې سکار کې دي بېشک کېدای شي چې لکه تاسو وګورئ نو ایز ا کوست افیکټیو هم دی او تاسو سره چې کوم دی یو بیسټ ریزिस्टेंस درکوي تاسو که خیال کړي چې روډ چې کوم دی موږ سره یو میجر ترانسپورټ موږ سره ذریعہ ده او ټول نه زیات انکم بدې بیس باندې هغه کېږي نو تاسو سره د چې کوم ریسایکلینګ دی هغه هم موږ سره په دې باندې کوست کمیږي ولې چې دا واټر ریزिस्टेंस دی باران سره به دا دومره زر نه خرابېږي د دې لایف ټایم زیات شو نو دا په دې باندې کار کېدای شي په دې باندې انډیا کې کار چالو هم دی په انډیا کې هم چالو دی او ورسره چې کوم دی په مختلف یورپ کنټریز کې هم هغه دی خو ګریډ سیستم دی زموږ دلته ګرمي زیات وي نو موږ دې ځل ګریډ چینج کړی ګریډ 60 او 70 یوز کړی نو هغې سره زموږ د ټمپریچر سره هم د دې افیکټ به خشي د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې ورځ تر بله چې کوم نه پاکې اضافه کیږي مخکې که موږ په عام توګه به کتل نو خلکو ملګرو به یو بل موټر سایکلې ورکولې د لرې لرې ځای پورې به تلل نن سبا چې کوم صورتحال دی نو په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه موټر سایکل خپلو ملګرو له هم وسنه ورکوي ځکه چې د هر چا هغه قوتي خرید او هغه د پټرولیم او نور چې کوم اصلو قوت دی هغه ختم شوی دی د طالب علمان دي هغوی هم په دغه حوالې سره یو پروجیکټ جوړ کړی دی لږ به نور د هغوی سره خبرې کوو چې دا پروجیکټ کیسه اسلام علیکم وعلیکم سلام جی ډېر مهرباني لږ د خپل پروجیکټ په حواله سره ته ووایه تاسو ډېر ښکلې خبره وکړه چې موږ دغه د پټرول چې کوم کنزمپشن دی د هغې په حواله سره جوړ کړی دی کیسه دي
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला खो ज़मानुम चिकम दे शाह खालिद दे उस ग्रेजुएशन को उस BS कंप्यूटर साइंस अमंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चिकम दे अगमंग स्मार्ट बाइक थे स्मार्ट बाइक मतलब दा मंग IoT बेस प्रोजेक्ट जोड़ करे दे शिला का फॉर एग्जांपल मंगा पेट्रोल पंप तलार शो अगी तमंग वो चिमंग 1 लीटर पेट्रोल वाचवा और अगी मंग ता पेट्रोल वाचे खमंग ता पता नहीं लगी चिरा द एग्जैक्ट सुमरा पेट्रोल वाचे चिमा व सुमरा विली आगमरे वान चोल ما ته بدې کې پته لګي چې را او د تا نغلا وکړه د کې مونږ یو فراډ سیستم پته لګو بل پکې دا پته لګو GPS ټریکر د چې فور ایگزامپل مونږ یو ملګری موټرسایکل بوزي او مونږ ته وایي چې را زه د خوا د ځای پورې تلم او هغه ګرځي بل ځای کې یا دا ماته دروغ وایي چې را ما پټرول چولی دي یا می پټرول نه دی چولی ما ته به هغه پته لګي چې د پټرول چولی کنه دی چولی دا مونږ IoT بیس جوړ کړی دا ډیټا مونږ چې کله مونږ پټرول واچو مونږ ته به هغه ټایم کې پته لګي چې را نیو سمره راغلل پہلا پکې سمره او ټوټل سمره شو دا ډیټا مونږ کلاود تم سند کو کلاود کې مونږ اپلیکیشن جوړ کړی اپلیکیشن کې مونږ ته د هر څه کیلکولیشن خایي خرچه به څومره راغله خرچه به جی 6-7 خرچه به راغله دا مونږ خاص د میډل کلاس خلکو لپاره جوړ کړي اوس ماډرن چې کم بایکس دی هغه کې زیات تر دا فیچر شته خو هغه ماډرن خلک ډیزایو کوي مونږ چې کوم میډل کلاس لپاره دا سوچ کړی دی نو مونږ غواړو چې دا مارکیټ کې انوویټ شي مونږ انوویشن راوړو مارکیټ سره تاسو خبرې اترې شوې دي دا یا د چې کوم دا موټرسایکل جوړي کمپنیانې دي دا غي سره تاسو خبرې شوې دي دا کاست بیا کمې دی هم شي کنه بالکل دا کاست به مونږ هاف کو مکمل مارکیټ ول سره مونږ خبرې کوو یو مارکیټ نیم سره زموږ خبره شوې هم ده نو ان شاء الله باغی باندې فردر کار کوو دا چې کوم یا غلا ده یا ملګرو نه چې یو بل سره کوم دوکه مو کا کی باغی باندې څومره قابو موندل شي هغه باندې مکمل 100% قابو موندل شي یو بل سټال کې موجود یو دی هم سب پروجیکټ جوړ کړی دا په حواله سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني په اسان الفاظو کې ته وایي تاسو چې کوم دا پروجیکټ د سدي بدی کې عام خلک څومره فائدہ دینه ترلاسه کولی لکه نن سبا چې تاسو ګورئ موږ په 2023 کې اوسېږو او ډېر زیات ټمپرینګ وغیره روان دي AI ټولز موږ سره ډېر زیات اویلیبل دي د ویډیو ایډیټینګ ټولز موږ سره اویلیبل دي نو تاسو چې یو ویډیو وی بل کس په ټمپر کول شي تاسو په ځای په خپل فیس لګول شي یا خپل فیس په ځای په تاسو فیس ولګي او صداس کې یا د آرمی خلاف یا د پولیټیشنز خلاف یا د بل چا خلاف چا د ویناس پکو کې کنزل ردو بد ورته وي بدنامي به تاسو کېږي تاسو کور والا وکېږي ماداس کې سیستم جوړ کړی چې د تاسو خپل ویډیو ور اپلوډ کړئ دا تاسو په اخر کې وایي چې ویډیو استاسو ریل دا یا نه دی کې چا څه ګډوډ کړی دی کرپشن او ټمپرینګ وغیرہ په دې کې شوی دی کاست به څومره راغلی دی او دا بیا تاسو مارکیټ ته دا کولی شئ مارکیټ کې په دې باندې ماس لیول باندې به دې کار کېدی ماس لیول باندې به کار کېدی شي او کاست زمونږ په دا دی چې زمونږ لیپټاپ نن سبا ډېرې ګرانې دي که نه لکه دې دپاره هایسټ لیول یا لیټسټ ټیکنالوژي لیپټاپ یې پکار دي نو هغه لیپټاپ پرایسز 1,50,000 2 lakhs او د دې نه په بره بره باندې دي نو کوسټ یو تاسو دا ویلی شئ دې نه بعد بیا خپل ریسرچ وغیره کول وي ډیټا کلیکټ کول وي لکه دې ته موږ په زرګونو کسانو ویډیوګانې ور اپلوډ کړي وي که نه اول هغه راغونډول وي هغې کې چې کومې سمې ویډیوګانې وي ریل ویډیوز وي هغه ور اپلوډ کول وي او بیا چې کومې فیک ویډیوز وي کوم کې ټمپرینګ وغیره شوی یا په وایس چینج شوی یا په فیس سویپینګ وغیره شوی هغه راغونډول وي او بیا دا موډل ټرین کول وي نو دا یو ډېر غټ ټایم اخلي او ډېره خرچه په دې باندې راځي او دا بالکل ماس لیول باندې تاسو کولی شي او د دې اکوریسي ریټ ما سره 88% دی او ان شاء الله به زه 95% ته مخکې بوزم څومره ویډیوز دي چې باغې تاسو ایکسپریمنٹ کړی په خپله ما د 43 کسانو ویډیوز راغونډ کړي دي بیا د 43 کسانو باندې هر کس له ما 10 ویډیوز جوړ کړي دي نو ټوټل ما سره 430 د ریل ویډیوز دي او 430 ما سره بیا فیک ویډیوز دي نو ټول چې تاسو ته وګورئ دا 860 یا 880 ریلیټډ تقریبا دومره ویډیوز ما سره را جوړیږي او دې کې زما بیا مخکې پلان دا دی چې زه مختلف ډیټا سیټ نور هم دا کم 1000-2000 کسانو نورو ویډیوګانې زرا پیدا کم او هغه دې ته ور اپلوډ کم او دا کس دا رزلټ ما سره نورم بهتر طریقې سره راشي یو بل سټال باندې موجود یو د لړمانانو په حواله سره دی چې کوم د خپل سر ریسرچ کړی دی په هغې حوالې سره دای سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني سر مننه سر لږ تر خپل پروجیکټ حوالې سره ووایي دغه څه پروجیکټ لړمانان دي خلک ډېر عام توګه باندې یېرېږي لږ تاسو راته ووایي دې کې تاسو څه سټډي کوئ دا چې مونږ ملټیپل اسپیکټ سټډي کوو دا اوس مونږ سره چې کم سټوډنټان دي دلته ولاړ دي دا څه د ماسټر سټوډنټان دي مونږ سره موسټلی
او دی لما په مختلف اسپیکټ ور کړی چاله مې په بایوډایورسټي او ایکالوجي باندې ور کړی او چاله مې چې کوم دی په د دې په زهرو باندې کار ور کړی دی د دې سپیشي اول زه کنفرم کم چې دا نسل دی او که نه دی بیا د هغې نه پس مونږ د دې په بیالوجي باندې کار سټارټ کړو چې یاره دا په کم ماحول کې پاتې کیږي کم قسمه خوراک خوري د دې بیهیویر څه دی هغه وګورو خوراک څه کوي بیهیویر یې څنګه دی پاتې کیږي لکه اوس دا سکارپین چې کم دی تاسو ته ما وښیلو که نه دلته کې چې کوم مونږ سره پراته دي دا سکارپین چې اوس کم دی دا اوس مونږ سره ډېر زیات چې کم دی مطلب یو بل هم خوري دې ته کینابیلیزم میتھډ وایي سړي خواره چې ورته مونږ وایو دا دوه چې خپله یو رنګ مطلب سیم سپیشي یو ځای شي چې سهار له دې لس پرېښ وي چې غرمې له یې ګوري درې پکې پاتې شوي نو هغه دې خوړلي وي بل د دې فایده مونږ سره څه ده دا مونږ کنیکټ کوو د مختلف نور ساینسز سره لکه دا مونږ سره اوس کلایمیټک یو انډیکیشن هم راکوي دا اوس دغه وګوره دا چې تاسو ته دا ایوارډ غونته کې ښکاري دا اوس چې مونږ دا اوس تاسو ګورئ دا ما څه چل کړی دی مونږ دا د سټوډنټان په خپله تللي دي د دې ویډیوز مونږ وایرل کړې ده په دې وجه باندې مونږ له انټرنیشنل خلک راغلي دي کتلي دي دې باندې دا سکارپین چې کوم دی د دې یو خاص دغه وي دلته دننه ننوځي سکارپین او دا دومره لاندې ځي 2 فوټه 3 فوټه 4 فوټه نو مونږ ته د دې سکارپین د بیالوجي دا هم پته ولګي چې دا په کم ټمپریچر کې پاتې کېدی شي او دا چې څومره لاندې تللی وي په ځمکه کې نو هغه موږ ته دا پته ولګېږي چې لکه دا ټمپریچر ایوایډ کوي یو خو دا خبره شوه بله دا خبره ده چې مونږ د دې نه زهر وباسو او هغه زهر چې کوم دی دا مونږ د دې د بیمارو اګینست استعمالولو کوشش کول غواړو خو په پاکستان کې دا ډېره زیاته مناسب نه ده بلکې په پاکستان کې ستا د ریسرچ نه څوک خبر چې لکه دا د میډیا په ترو باندې وایرل شي نو دا ستا د ریسرچ بل کس هایجیک کستانه او هغه خپل هغه دغه شروع کی هغه ځان ته راوړی بل هغه په دې باندې پوهېږم نه چې دا سپیشي کم دا یا دا به موږ په څه اسپیکټ باندې استعمالو نو موږ د دې باندې لګیو دا موږ سره اوس لکه موږ بیکټیریل اکټیویټي معلومه کړې یو بیکټیریا راخې چې کوم انسانانو ته بیماری لګي دا هغه سره موږ یو میډیسن هم استعمال کړی لکه انټي بایوټیک چې کوم دی کنه موږ اوس کوم یو دی کې استعمال کړی وو سیپروفلاکسین موږ استعمال کړو هغه سره موږ کمپیر کو نو هغه 200 ملي ګرام هغه انټي بایوټیک او دا موږ 1 مایکروګرام استعمال کړی دی اچ موږ کته نو بیکټیریا سټاپ کړی دا نو څه مطلب چې دی کې د بیکټیریا کلکولو د غشتره پوتنشل شته نو اوس فردر د دې کیمستري چې کله مونږ وکتا وګورو اوس ډیر ګران نه په پاکستان کې چې کله د دې کیمستري معلومه شو نو په هغه ورځ باندې به مونږ د دې یو نیو ډرګ تیار کړی وي چې په مارکیټ کې به یو نوی وي او پاکستان لپاره ټول ملک لپاره به هغه شی یو پیټنټ شي موږ نوم ته راشي خو دلته کې دا شی نه څوک نه پروموټ سټوډنټس هم دی هغه ریسرچ هم کوي دا ریسرچ کې څومره مشکلات نو ریسرچ کې خو مونږ ته دومره مشکلات دي که زه تاسو ته وایم لکه د دې څه جاب نشته دی د دې بل څه جاب نشته دی دا تنان خپل مطلب چې کوم ځان له لس شل روپۍ پیدا کړي دا سټوډنټان بیا موږ ټریولینګ کوو او دا زیاتر د شپې روزي اوس هلته موږ د شپې تللی نه شو دلته څوک د ورځې ته لاړ شه په دې حیات آباد کې به د نجیبونه والي وي او موږ هلته لاړ شو هلته موږ دې ته شپې کوو د ورځې د شپې موږ دې ته ناست یو دا به څه ټایم روزي هر یو شیز موږ د دې ریکارډ کولو کوشش کوو نو دا موږ سره دی لکه فاینانشلی هم ډېرې مسلې دي د لیب لحاظ سره هم ډېرې مسلې دي او د لکه اکوپمنټ هر یو مطلب دلته کې او بل د خلکو د رویو ډېرې غټې مسلې دي دلته کې اول ته کم کار کې اول پې څوک پوهېږي نه تا به هغه تاله به صحیح مشوره نه درکوي تا به ډسهارټ کوي دویمه خبردار ستا د پروجیکټ په کاپي کې ځان ته به واړئ لکه اوس ما سره څه سټیټس نشته او تاسو سره سټیټس شته دا اوس ته ولیدو اوس ته په دې که پوهېږي که نه پوهېږي خو ته د خپل سټیټس نه فایده والي دا به دې سهار له ځان ته راړولي وي تاسو به وګورئ چې کمې غټې غټې یونیورسټیانې دي سهار له به دې په دې باندې کار شروع کړی وي نو زموږ ویلیو صفر شي او هغه خلک چې کوم دی مخې ته لاړ شي سر تاسو یو جمله لیکله چې سکارپینز آر شای جی سکارپین آر شای دا مطلب دی چې دا مونږ سره وایلډ انوایرمنټ خوښوي دا چې څومره سیډونو ته یې نو خوشحاله وي دا چې کله دا ټک خلکو له ورکوي نو دا خو د دې خپل ډیفینس میتھډ دی دا خو که زه هم دله ناڅاپه داسې کوم نو دی به هم دا سوک کوچتوي نو دقسې دا سکارپین هم دی دی په یو وایلډ انوایرمنټ کې چې وي نو دی ډېر مطلب فرینډلی وي چې ولته ګرځېږي خو چې دته کله وایبریشن میلاویږي دته یو سټیمولس میلاویږي نو دی هغه سیټ ته بیا د ډیفینس کولو کوشش کوي ټک ورکول ورکوي بل د سکارپین مونږ سره سترګې دي خلکو سترګې شته که نشته دی د سکارپین مونږ سره دوه قسمه سترګې دي یو میډین آی دي او یو لیټرل آی دي نو دا مونږ سره سکارپین یو ساینس دی او دا مونږ ویل غواړو نن سبا نوجوانان چې دي ای سره پازیټیو اکټیویټي نشته د فیسبوکونه تنګ شوي دي ټیک ټاکونه تنګ شوي دي د نشو تماشو نه مستنګ شوي دي نو اوس دي د داسې پازیټیو شی نه کول پکار دی چې دی په یو پازیټیو شیز کې انرول شي او هغې ته خپل فیوچر هم ښکاره شي
لکه دې کې د دې دونه غټ فیوچر پروت دی په دې یو سکارپین باندې په دې په یو سکارپین په سپیشي باندې څومره خلک یا د دې په ایکالوجي باندې څومره خلک بار تتلی شي خو دا چاته پته ده هغه به ځي کنسلټنټ سره به ملاویږي د نیټ پازیټیو استعمال نشي کولی هغه ته دې شیانو دغه نشته دی خو چې کله په دې نه او بل د پاکستان بیوټیفیکیشن خو دا دی مال یو بارانی کس راځي زه ټوریزم پروموټ کوم زه به څه پروموټ کوم صرف به غر خیم چې دا غر دی نه په دې غر کې کومه فلورا ده کوم بوټي دي کومه فانا ده کوم ځناور دي او بیا دې کې کوم زهریله دي کوم زهریله نه دي او بیا د دې په میډیکل امپارټنس کې څه دي خو زموږ ممل کې خو چې څومره استادان یا څومره خلک دي هغې سره هم ټیم نشته او سټوډنټانو سره هم ټیم نشته نو هر سړی وایي چې بس یو کار په شارټ کټ باندې وشي او څه کېږي بل د موږ په ملک کې ریسرچ خلک هغې ته وایي چې ته پټرول لوباسي بجلی جوړه کې دا ریسرچ دی میډیکل ساینسز کې فارمیسي ساینس کې دا اړو موږ ریسرچ ګڼو نه چې لکه ریسرچ دا دی او که دا نه دی لکه دا اړو ملک ته حکومت ته دا اړو څه شي ښکاري نه چې د دې څه ویلیو شته او که نشته دی خبره وکړه چې په دې کې څه قسمونه داسې چې هغه یو بل خوري د دې ټوټل څومره قسمونه دي او بیا په دې په ټوله دنیا کې چې کوم دی مونږ سره د دې قسمونه دي 2800 ته د دې قسمونه رسېدلي 50 پکې داسې دي چې هغه مرګ کاس کوي مرګ ته لګېدی شي خو دا د دې ټک پورې ده چې دا تاله کوم ځای کې ټک درکوي مونږ سره په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی اوسه پورې 15 سپیشي ما سره راغلي دي د دې نه علاوه چې کوم دی نور هم کېدی شي ما سره پکې نیو ټو ساینس هم راغلي دي چې په ساینس کې په لومړني ځل به دغه راځي دا سپیشي ای باندې موږ کار کوو او یو پکې داسې دی مطلب 4-5 پکې داسې دي چې هغه په پاکستان کې لومړني ځل باندې راپورټ شو دی نه مخکې چا په پاکستان کې په هغې ذکر نه دی کړی او څه پکې داسې دي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې بلکې ټول داسې چې په خیبر پښتونخوا کې په لومړني ځل باندې دا مخې ته راځي نو زمونږ د حکومت نه زمونږ د ایجوکیشن انسټیټیوټ نه دا خواست دی چې زمونږ خلکو له داسې زمونږ حوصله افزایي وکړي او موږ له داسې پروجیکټ راکړي ګرانټس راکړي موږ پوه کړي ځکه موږ خو په هغه لیول باندې نه پوهېږو چې موږ داسې ګرانټ راکړي چې موږ د ځوانان په یو پازیټیو اکټیویټیز کې انوالو کړو او دغه پازیټیو اکټیویټیز چې کوم د سبا د دی او د ملک د دواړو د فیوچر دپاره یو ښه ذریعه وګرځوي کې تھینک یو سو مچ یو بل سټال کې موجود یو سنور سټوډنټ را سره هم ولاړ دي هغې هم خپل پروجیکټ جوړ کړی السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा क्या है इसमें ख़ास कि पहले ये इस पर काम नहीं हुआ आप लोग ने इस पर काम किया I am Majia Shakil and here is my friend Anmol Qasim. Basically our project was on the cytotoxicity and genotoxicity of nanoparticles. नैनोपार्टिकल्स जो हैं ऐसे पार्टिकल्स या मटेरियल्स हैं जिनका साइज़ रेंज जो है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ऐसे पार्टिकल्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इनकी एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन्स में, ड्रग डिलीवरी में, LED स्क्रीन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर एक चीज़ में। लेकिन इसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट था वो अभी तक जो है इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट इसी पे था कि हम इन नैनो पार्टिकल्स की साइटोटॉक्सिसिटी यानी सेलुलर डैमेज और जीनोटॉक्सिसिटी यानी DNA डैमेज को चेक करें, असेस करें कि ये कितने टॉक्सिक या कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। फाइंडिंग्स मिली है जी बिल्कुल, हमने जब इसकी एनालिसिस की, अब इनके रिजल्ट्स देखे तो वाकई में जो हमारे जो नैनो पार्टिकल्स जो हमने यूज़ किए थे मेटालिक नैनो पार्टिकल्स वो DNA को भी डैमेज कर रहे थे, बैक्टीरियल DNA को। और इसके अलावा हमने ह्यूमन ब्लड पे भी इनको अप्लाई करके देखा और हमारे जो रिजल्ट्स थे वो पॉजिटिव आए, यानी ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर रहे थे। तो हमारा मेन कंक्लूजन ये था कि ये नैनो पार्टिकल्स तो टॉक्सिक हैं, अब इनको ऐसे नैनो पार्टिकल्स बनाने चाहिए जो साइंटिस्ट हैं या जो काम करें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कम टॉक्सिक हों, ऐसे केमिकल्स वो यूज़ करें जो लेस टॉक्सिक हों, जो ना इन्वायरमेंट को नुकसान दे, ना ह्यूमन बॉडी को नुकसान दे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, इको फ्रेंडली हों। یو بل سټال کې موجود یو دی هم خپل د موټرسایکل الکتریک موټرسایکل یو خپل چې کوم پروجیکټ یا جوړ کړی دی هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم سب. مهرباني درکړه دا وایي آیډیا څنګه راغله او کاست څومره راغی او ستاسو دا پروجیکټ دی څه؟ سر دا آیډیا داسې راغله چې نن سبا د ملک حالات ډېر ګډوډ روان دي. ګډوډ مین چې د پیټرولو حالات ډېر زیات ټف روان دي. هر یو کس چې کم دی دا نشي افورډ کولی چې دا دومره فیولز ته مطلب 300 or 32 rupees something fuel charges دي. سر دا موږ داسې لپاره دا جوړ کړو، دا ای بایک دی. ای بایک مین دی چې الکتریک بایک. الکتریک بایک دا مطلب دی چې دا په بجلی باندې چارج کیږي او لانګ ډسټنس موږ له راکوي. لانګ ډسټنس موږ له 60 کیلومیټرز راکوي. 60 کیلومیټرز راکوي او میکسیمم دی چې کم RPM دی، کم سپیډ دی. ا سپیډ موږ له چې کم دی 60 نو والا تر 70 RPM پورې دا موږ له میکسیمم سپیډ راکوي. دا موږ دی لپاره ډیزاین کړی سر چې دا موږ دلته چې کم لوکلز ایریا دي څومره دا الته چې چلی خمه دا یو خو دا رسه نویس لیس دی، شور نشته، سموک نشته، بل دا انجن مینټیننس زیرو دی. بل څه داسې سره غټ کاسټ پکې نه راځي لکه څنګه اکثر بایکس کې چې کم دی مینټیننس به بار بار کې هر 2 منथ یا 3 منथ پس به هغې
چینجز وغیرہ کوي د انجن یا څومره راغلی سر 2.5 لکس راغلی په دې کاست 2 لک روپۍ به دې خرچ راغله او تاسو خپل یوز کوئ جی جی او په خپل به د یونیورسيټي ته زم راځم او څومره ټایم کې دا جوړ شوی دی او بیا مارکیټ کې دا په ماس لیول باندې به دې باندې څوک کار کول غواړي دا کاست څومره کمی دی سر دا خو بیا داسې نه دا خو سکورج تاسو د یو شیز د چینا نه راغوړي موږ د تر سپارټس موږ د چینا انپورټ کړی دي کنه تاسو که بار بار که تاسو یو شیز راغوړئ نو خامخا تاسو هم پته چې راي کاست به ډیر پیک لیول باندې مهای وي دا چې د ان بندلز اف تاسو چې کم د ټرمز باندې شتون راغوړئ نو یو ځل تاسو باغی کاست خو خو سر په دې چې کم دا کاست زیات راغلی دی کنه دا مونږ یو جوړ کړی ساده یو مونږ لګژری جوړ کړی کمفرټیبل جوړ کړی ری چې دې باندې چې کم دی څوک هغه وي ستړي کیږي نه په بایک باندې اکثر خلک ستړي شي کنه دا به ان شاء الله تعالی دا به تاسو هغه رنګ نه ستړي کوي ټیک د تاسو الکتریک د بجلی نه چارج کیږي باغی باندې تاسو ګرځي خو د بجلی قیمتونه ګران دي نن سبا نو هغه بیا دا مونږ دا فیکټر مونږ کړی ری د دې سر دا چې کله مونږ ته یو ځل باندې دا مونږ فل 3 to 4 اورز کې دا فل کیږي بیټری د دې کم بیټری لګیدل کنه دا په یو په 3 to 4 اورز کې یو ځل فل کیږي فل او دا یو فل چې سر په یو یونټ باندې باندې کنزمپشن راځي یو یونټ خرچه راځي په او چې یو یونټ تاسو خرچه وګورئ نو تقریبا دغه 40 روپے یا 30 روپے یا 50 روپے مې بي یونټ ته نو 50 روپے یونټ کې موږ له 60 to 70 کیلومترز راغی او چې ایز کمپیر ټو موږ بایک فیول کو نو هغه فیول تقریبا ځای 400 نه 500 روپو پورې په تقریبا 60 کیلومتر عام پېټرول چې کم تاسو ایوریج کوي موږ دا موږ انالیسس کړو نو موږ له چې کم د 60 to 60 کیلومتر یا 70 کیلومتر چې بایک فیول خوري نو هغه دا 400 یا 450 روپو نن سبا حالات کې هغه فیول خوري لګیاره نو دا موږ د 60 پر 70 کې پرې وته نو دا موږ له ډېر خده دا د چې انیشلی کاست تھوڑا لګون انکریز دی او ان کیس تاسو چې بیا موږ ان شاء الله ان فیوچر چې دا موږ په دې کار روان کو نو ان شاء الله پرایس هم کم شي خو سر چې کم دا موږ موډیفای کړي دي دا موږ ډېر اعلی قسم کې موډیفای کړي داسې چې سر د دې فریم نه چې اس اس دا موږ خپل ډیزاین کړي او ډېر زیات موږ پرې ما ټیسټونه کړي دي کمپریشن ټیسټ ورته وي سر ټیسټونه په موږ کړي نو د دې چې کم دی چارجر چې نور د چې کم دغه ډیا تاسو ځان سره کېری کوي کنه کور چارج سر دا وګورئ دلته کې موږ ور سره خپل بانک لکه موږ ځای ورته سپیس پرې خېره انسان دې کنه چې موږ دلته رالو دا موږ اوس چارج چله ګولې ری دا اوس تل کې ورکی دا موږ په فر چارج لګوي ځکه چې اکثر خلک را دي دغه کې چې دا چارج شيږي یا نه څه دی غي موږ دا لایف لګولې سر چارج شيږي لګي بل دا اوس موږ د سولر اراده را چې دی کې موږ د سولر یو پلیټ ولګو کنه دا به سولر نم چارج کیږي او الکه هغه شته چې سولر پلیټ وروم سولر نم چارج کیږي اپشن موږ کړی دی خو دلته رول لګوندې سر کمفرټیبل نو سولر زمان محمد سدیس سے او زمون پروجیکٹ ہے ٹو ایوالویٹ د میکینیکل پراپرټي اف انټرلاک بریکس او د خښتو په حواله د خښتو په حواله سره دا چې دا موږ چې کومې خښتې دي دا موږ په هغه کې چینجز راوستي لږ موډیفای کړي دي چې دا په خپل په یو بل کې کلیکيږي موږ په دې کې موډیفیکیشن کړی دا لږ تبدیلی پکې کړی دا هغه د پر خپل څه فرمي منمي چې کوم یغی دا موږ چې کوم د دې پرمو د لم خپل پرمه جوړ کړی و او په هغه کې د خپل خښتې بیا جوړې کړې دي کاست کې څه چینجز راغلي د دې لکشن قیمت سیوا دی د نورو خښتونه خو چې ټول کله د دینه یو دیوال جوړ شي یا کور جوړ شي نو د دې بیا قیمت کمی ځکه چې بدی کې سیمنټ نه لګي ترایه ضرورت ورته نه یو عام قسم لګول شي د دې بیا قیمت ورال به کمی د دې یوازې قیمت ډیر دی خو چې کله ته دیوال یا څه جوړ کړي دغه قیمت بیا کم ویږي د دې بلاکونو مونږ هغه ته وکتل مونږ چې په بلاکونو کې کېدې چې په خښتو کې ولې نشي کېدې نو ځکه مونږ دا په خښتو کې وکړل بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر سلیم الرحمن وایس چانسلر سرحد یونیورسيټي که تاسو نن وکتل سحر نه دا بچي زموږ ماشومان د اته پرایویټ سیکټر یونیورسيټي راغلي دي دی خپل انډر ګریډ دا د ګریجویټ نه دي د ماسټرز پی ایچ ډي نه دي انډر ګریډ پروجیکټس دي ډسپلی کوي د کې انجینرینګ والا دي کمپیوټر ساينس والا مینجمنٹ ساينسز آرټ اینڈ ډیزاین نو دا مونږ یو موقع د خلکو لپاره کړی دا چې مونږ یوزلی عموما یو یونیورسيټي کې خپل پروجیکټ سره ډسپلی شي خلک راشي انډستری والا خلک راشي هغوی د یو یونیورسيټي کارونه ګوري دلته مقصد دا و چې ټول خلک راغونډ شي د یو بل پروجیکټ سم ګوري دا وګوري چې مونږ په کوم آیډیا کار کوو هغوی په کوم آیډیا کار کوي لکه تاسو به دیزي کې تاسو یو څو پروجیکټس کاري چې سره یونیورسيټي کې هم شوي دي سیکاس کې هم شوی دی اکره کې هم شوی دی نو هغه ځکه موږ دا کتو چې چا ښه کار کړی دی یا چا کې دی چې د یو اټریبیوټ باندې ښه کار کړی وي هغه نه بل شی پاتې دی هغه بل باندې بل یونیورسيټي کار کړی وي فیوچر کې آینده لپاره دا کې دی چې بیا موږ هغه یونیورسيټي ډپارټمنټ راوالو هغه ټول یو ځای کو مقصد دا دی چې موږ خپل پرابلم سال کول لپاره داسې پروډکټ ډیولپ کو چې هغه بیا کمرشل شي او خلک استعمال زه ټول نه پیله خو د ارشاد بای ډیره شکریا ادا کوم چې زموږ پروګرام له ښکلا ورکړه زما نوم ملک سنان دی زه د پښتون سون فیډریشن سابقه انفارمیشن سیکټري یم او دلته د بی بی اے سټوډنټ یم
مونږ دا ایگزیبیشن دا دلته کې ځوانانو را جوړ کړو مونږ ویاړ کوو په خپلو ځوانانو باندې او پکار ده چې په را روان دور کې دا شی کمرشل شي. یو بل طالب علم راسره موجود دی، هغې سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رالی تاسو ایگزیبیشن ته وم کتل، مختلف سټالونه لګېدلي دي، پروجیکټس نمایش شوی دی، څه به وایي؟ بالکل جی، مونږ خورالو دلته کې مختلف یونیورسټیانو له راغلي وو، هغه پروجیکټ یې راوړي وو، فاینل پروجیکټ یې هغه باره کې مونږ ولیدلو، هغه مونږ سره معلومات شیر کړلو، ډېره مزه یې وکړله. د میوزیکو کوم دا وجرې له کوم سیسټم یې جوړ کړی دی، ډېر زبردست خوند یې وکړل، ډېره مزه یې وکړله. جی بالکل کتونکو دغه طالب علمانو د هغې نه مخکې چې کوم سټالونه مختلف لګېدلي وو، د هغې چې کوم چا سټالونه لګولو، چا چې کوم پروجیکټونه جوړ کړي وو، هغه ټول سره خبرې اترې وشوې. یوه خبره به دې کې مخې ته راله چې څومره مختلف جامعات د هغې نه دلته طالب علمان راځي، خپل پروجیکټس خپل آیډیاز راوړي، نو د هغې چې کوم د یو بل سره د هغې آیډیاز ایکسچینج کېږي او بیا په روان وخت کې په هغې باندې نور هم ښه کار چې کوم دی نو هغه کیدی شي. داسې ډېر پروجیکټونه دي چې په هغې باندې 2-3 جامعاتو یو شانتي کار کړی وي، بیا په هغې کې کتلی کېږي چې کوم یونیورسټۍ په هغې باندې ښه کار کړی دی او په روان وخت کې په دغه باندې څومره نور ښه کار کیدلی شي. نو دغه طالب علمانو او دغه ټول سره خبرې اترې وشوې. زموږ څومره پروګرامونه چې دي هغه تاسو زموږ په یوټیوب او فیسبوک باندې کتلی شئ او هلته موږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ. پروګرام ختم شوی دی، اجازت غواړو. الله پامان.